वन्दे देव उमापति शिरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनापतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करं सत्यं शिवं सुन्दरं। आसन्तु आज आमे आलोचना करिबा त्रिपुरासुर बध निमंते देवता माने शिवंक पाशरे किपरि गुहारी करथिले एवं त्रिपुरासुर लागि शिवशंकर रुद्र मूर्ति किपरि धारण करथिले आमे से विषय आज एई पुराण रे आलोचना करिबा। आपण माने आरंभରୁ शेष पर्यंत सुनिले एई विषय रे जानि परिबे। चलंतु एबे आमे एई पुराण अध्याय आरंभ करिबा। त्रिपुरासुर बध निमंते देवता माने शिवंक पाशरे गुहारी करिबा। ऋषिए बोलन्ते शुण दातांक कुमार कुह देवकी कहिले देवंकु शंकर कहिल त ब्रह्मा विष्णु आदि देवगणे बहुकाल स्तव कले शिवंक चरणे तांक दुख मोचन होइला कि नाही ए कथा विस्तारी कुह बारे दया वही। ऋषिंक वचन शुणी सनत कुमार बोइले शुणन्तु सावधाने ऋषिवर हे शिव पुराण अटे अति पुण्य गाथा कन्या शुणिले कल्पस न रहे सर्वथा बहुत विकल होई सकल त्रिदशे शिवंकु स्तव करिले रही कैलासे तांक भक्ति नाशुण देव षोलधर महाशून्य थाई कहिले से मधुवीर आहे देवगण किंपा तेज स्वर्गपुर ब्रह्मा विष्णुଙ୍କ सहित आशीष ठार ताहा विस्तारी तुरंत कुह आंभ आग शुणिबा निमंते मन हुए उद्वेग अंतरिक्षे शून्यवाणी शुणी देवगणे मन मध्य आनंद होइले तत्क्षणे आकाश मार्गर वाणी शुभे सुमधुर रूप देखिबाकु देवे हेले से अस्थिर कर जोड़ी ऊर्ध मुख टेकिण सकाळे बिना भावे बोलंती अत्यंत आकुळे आहे देव रहिअछ तुमे केउठारे थरे मात्र दर्शन दियंतु पाशरे दर्शन कला मात्रे होइबु कृतार्थ हे विश्व स्वरूपी देखा दियो महानाथ ब्रह्मा ठारू बर पाई त्रिपुरा राक्षस दुलाणी आंब मानंकु बड़ दुख क्लेश स्वर्ग भवन आंबकु दूर करी देला तिनि पुर जाक से जे बळे आवरिला तेणु तव पाद पद्मे बसिलु शरण त्रिपुरा तापरु रक्षा कर त्रिलोचन देवंक मुखरु प्रभु आर्तवाक्य शुणी कहिले अदृश्य थाई अंतरिक्षे वाणी कह केउ रूप दैत्य लभिला जन्म केउ कले जन्मिछि से किस तार नाम किपरि स्वरूप तार केड़े बलवंता कि प्रकारे बरता को देले लोक पिता यह सब आंब आगे निर्मल रे कह शुणिले छाड़ब आंब मन रे संदेह प्रभु को मुखरु शुणी ऐसा को आज्ञा कर जोड़ी जनामणा कले देव ब्रह्मा त्रिपुरासुर जन्म कर्म कथा जेते मोठारु शुणंतु ताहा कहूची सख्यते पूर्वे एक दिन मुहि मध्याह्न काल रे संध्या करुथिली बसी महोदधीतिरे से काले मो शरीर बहि श्रम झाड़ पृथ्वी तल रे पड़ी हेला एक ठूल से झाड़ मध्य जन्म होइण असुर क्षणक मध्य घटिगला तिनिपुर से दैत्य को बोइली मु शुणरे कुमार पाप प्रकृति को अंगु हेगे कर दूर पाप आचरण मनु करी परित्यज्या शांति की भजिले निश्चय पाइबु तु पूजा देवता मानंक तुले कले अमरक्ष देवता मानंक तुले कले अमरस अल्प दिने होइबु तु प्राण रे विनाश जन्मिला मात्र के जेणु घोटिलु त्रिपुर तेणु तोर नाम घोटी होइला त्रिपुर प्राणी करिबे जेते तेते देखि भय ताहिरे लइब तोर मंगल उदय अन्याय करिबा विधि नुहै रे सत जेत हेबा मात्र के तू होइअछु धूर्त तप कर जेबे अछि संपद रे मन लभिबु ऐश्वर्य आदि सबु सुविधा नहोइले तू अधोगति पाइबु अवश्य अल्प दिन रे निश्चय होइबु विनाश तापस गुण को आश्रय करिले अर्थे मरिबु कहिलु मिथ्या जान नाही एथे एमंत प्रकार वाक्य मोर तह शुणी त्रिपुरासुर से कथा मने मने गुणी हित करी मोर सेही वाक्य को घेनिला उदय पर्वत शिखे जाई प्रवेशिला त्रैलोक्य जिणवा पाई मने वांछा करी घोर तप आरंभिला मते मन स्मरी सरे रोमांचित करी अंग तार अत्यंत कठोर तप कला दैत्य वीर अनल जलाई तले हेला अधोमुख
ନିରାହାରେ ବଞ୍ଚିଲା ସେ ପାଇ ମହାଦୁଃଖ। ଆପଣା ଦେହରୁ ମାଂସ କାଟି ହରସରେ ସେ ମାଂସ ଆହୁତି କରିଦେଲା ଅନାଳରେ। ଏହିପରି ଘୋର ତାପ କରୁ କରୁ ତାର ଗତ ହେଲା 10,00,000 ସମ୍ବତ୍ସର। କଠୋର ତପସ୍ୟା ତାର ଦେଖି ମୁଁ ନ ସହି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲୁ ସେହି ତପସ୍ଥାନ ଯାଇ। ବୋଇଲି ତ୍ରିପୁରାସୁର ମାଗ ଇଚ୍ଛାବର ଯେଉଁ ବାଛା ମନ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ତୋହର। ମୋହର ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଦୈତ୍ୟ ଏ ବଚନ ବୋଇଲା ମୋଠାରେ ଯେବେ ହୋଇଲ ପ୍ରସନ୍ନ। ଦିଅ ମୋତେ ବର ଏହା ଭାବିଅଛି ମୁହିଁ 3 ପୁର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହୋଇବି ବିଜୟୀ। ମୋତେ କେହି ସଂଗ୍ରାମରେ ନହିବ ସମାନ ଯାଇ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାହିଁ କରିବି ଗମନ। ଏକ ବାଣ ବିନ୍ଧି ଭେଦିବ ଯେ 3 ପୁର ତାର ସେହି ବାଣୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇବ ମୋହର। ଏହା ବିନା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରେ ମୁହିଁ ନ ମରିବି ଏହି ବର ଦିଅ ମୋତେ ବିହି। ତ୍ରିପୁର ଦୈତ୍ୟର ମୁଖ ଶୁଣି ଏ ବଚନ ଅସ୍ତୁ କହି ସେଠାରୁ ମୁଁ ହେଲି ଅନ୍ତର୍ଧାନ। ଶୁଣ ଦେବ ଉମାପତି 3 ଲୋକେଶ୍ୱର ମୋଠାରୁ ପାଇଲା ଯେଉଁ ଏ ସନକ ବର। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ନୃପତିଙ୍କୁ ଜିଣିନ ଈଶତେ ଧନ ଭଣ୍ଡାର ଦିଏ ବହି ଆଣିଲେ ତ୍ୱରିତେ। ପାତାଳ ଭୁବନେ ପଶି ଜିଣି ନାଗବଳ ଯେତେ ରତ୍ନ ଥିଲା ତହିଁ ସବୁ କଲେ ଠୁଳ। ତହୁଁ ଦେବଗଣ ସଙ୍ଗେ ଲଗାଇଣ ବାଦ ଆପଣା ଛଡ଼ାଇ ଘେନିଗଲା ଇନ୍ଦ୍ରପଦ। ଦିଗପାଳ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ବାହନ ଆଉ ଧ୍ୱଜାନ ନେଲା ସେ ଛଡ଼ାଇ। ଉଚ୍ଚେଶ୍ରବା ଅଶ୍ଵ ପୁଣି ଐରାବତ ଗଜ ସଜି ସହିତରେ ଭୋଗ କଲା ଦୈତ୍ୟରାଜ। ନନ୍ଦନବନକୁ ଭାଙ୍ଗି କଲା ରଣଭଣ ଧର୍ମାସଭାରେ ଆପେ କଲା ବିହରଣ। ପକାଇ ଦେବତା ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେବଙ୍କ ଛଳରେ ବିଷ୍ଣୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଇଲେ। ତ୍ରିପୁର ଉପରେ ପ୍ରହାରିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ତା କଣ୍ଠେ ବାଜିଲା ସେହୁ ନଇଲା ନିଧନ। ସେ ଚକ୍ରକୁ ଗଳେ ଧରି ନେଲା ଦୈତ୍ୟବୀର ତା ଦେଖି ଦେବଙ୍କୁ ଘେନି ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ଦୂର। ରଣଜୟ କରି ଦୈତ୍ୟ ତହୁଁ ବାହୁଡ଼ିଲା ମୋତେ ପଦ୍ମ ଆସନରୁ ବଳେ ତଡ଼ିଦେଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ରହିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ତେଣୁ ତବ ଚରଣରେ ପଶିଲୁ ଶରଣ। ଆପଣ ଅଟନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଗତି ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ସନାତନ ଉମାପତି। ତ୍ରିଭୁବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପେ କରି ଯୁଦ୍ଧ ତ୍ରିପୁର ଦୈତ୍ୟକୁ କର ସ୍ୱହସ୍ତରେ ବଧ। ଦେବତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରଇ ହେ ଶଙ୍କର ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ହୁଅ ନିଜେ ଅବତାର। କହନ୍ତି ସେ ବୈଧତ୍ରୀ ଋଷିଗଣେ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶିବ ଶୁଣି ଏ ବଚନ। କହିଲେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଶୁଣ ଦେବତାଏ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ଆମ୍ଭେ କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମ୍ଭର ବଚନ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ପଦ୍ମନାଭ ଆମ୍ଭର ଶ୍ରବଣ ତୁମ୍ଭେ କର ହେ କେଶବ। ଆମ୍ଭ ରୁଦ୍ର ସ୍ୱରୂପକୁ ମନେ କରି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ୍ଭେ କରିବେ ନିଜନ। ଭୟ ସକାଶରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ରୁଦ୍ର କର୍ମ ତେଣୁ ମହାରୁଦ୍ର ରୂପେ ହେବୁ ଆମ୍ଭେ ଜନ୍ମ। ନିଶ୍ଚୟରେ କହୁଅଛି ତୁମ୍ଭ ହିତ ଅର୍ଥେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୈତ୍ୟକୁ ବଧ କରିବୁ କିଞ୍ଚିତେ। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଯାହାର ନେତ୍ରମାନ ବୁଝ ଦେଖିବ ଧରିବୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଆମ୍ଭେ ଆଜ। ଯୋଗୀମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ରୂପ ତା ଦେଖିଲେ ତୁମ୍ଭେ ମନୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ତାପ। ଏହା ଶୁଣି ସର୍ବଦେବ ବୁଝୁଲ ନୟନ ଅନ୍ତର୍ଗତେ କଲେ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ। ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସର୍ବଦେବ ବୋଇଲେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଆହେ ସଦାଶିବ। ଯେଉଁ ରୂପ ଅଟେ ଯୋଗୀ ଗଣଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ସେହି ରୂପ ହେଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ। ଏହି ରୂପ କଲେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗେ ଚିନ୍ତା ତା ଜାଣି ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ଗିରିଜାଙ୍କ କର୍ତ୍ତା। ନିର୍ଗୁଣ ମୂରତି ସେ ଯେ ହୋଇ ଗୁଣବନ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଆଗେ ଉଭା ହେଲେ ଆଦିନାଥ। ସ୍ଫଟିକ ଗୋକ୍ଷୀର ବର୍ଣ୍ଣ କିବା ହିମକୁଣ୍ଡ କିଏ ବା ଶରତ କାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚାନ୍ଦ। ନିର୍ମଳ ଶରୀର ଗୋଟି ଦିଶେ ଦିବ୍ୟଶ୍ଵେତ କପଳ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ଖଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁଲ୍ୟ ସଚାରୁ ବିମ୍ବଷ୍ଟ ଦେଖିକରି ଦେବଙ୍କର ଦୂର ହେଲା କଷ୍ଟ। ମୁଗଟଙ୍କ ବର ଅଭୟ ଯେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିବିଧ ନେତ୍ରରେ ଶୋଭା ନୂଆନ ତେଜ। ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ସୁବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ କଟି ତଟେ ବିଜେ କଲେ ମହାଦେବ ଦେବଙ୍କ ନିକଟେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଉପ ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ସୁରଗଣ ଏମନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ହୋଇ ତୋଷମନ। ପରମ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ନିମଜ୍ଜିଲେ ରଙ୍କ କୋଟି ନିଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରି ହେଲେ। ଶୁଣ ଆହେ ମୁନିଗଣ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ନମିଲେ ସକଳ ଦେବ ଶିବଙ୍କ ପାଦରେ। ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ବୋଳନ୍ତି ଯେ ସର୍ବମୁଖ ଚାହିଁ ତାହା ଶୁଣି ପରିତୋଷ ହେଲେ ଉମା ସାଇଁ। ଆଶ୍ୱାସୀ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ନିଧନ। କଷରେ ତ୍ରିପୁରର ଘେନି ଯେ ଜୀବନ୍ତୁ ତେବେ ସେ ସଂଶୟ ଛାଡ଼ି ଯିବେ ତୁମ୍ଭ ମନୁ। ତୁମ୍ଭ ଛଳି ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଧରି ରୁଦ୍ର ବପୁ କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ ବିନାଶିବୁ ତୁମ୍ଭ ରିପୁ। ଆହେ ବ୍ରହ୍ମା ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସୁର ଯୁଦ୍ଧର ସାମଗ୍ରୀ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଏବେ କର। ସେ ସାମଗ୍ରୀ ଘେନି ଆମ୍ଭେ ସମର କରିବୁ
ସଂଶୟ ନ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରି ଦେବତାଗଣଙ୍କ ଏହା କହି ମହେଶ୍ୱର ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଲେ ତତ୍ପର। ପୁଣି ସକଳ ଦେବତା ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଫେରିଲେ ଦାତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ନାରାୟଣ ଚାଳିଗଲେ। ଯେ ଯାହାର ନବରକୁ ଗୋପନ ଗମିଲେ। ଦେବାଧିଦେବଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ କରି ଧ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ କରଇ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନ। ତ୍ରିପୁରାସୁର ଲାଗି ଶିବଙ୍କର ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିବା। ଋଷିମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସନତ କୁମାର ଶୁଣନ୍ତି ଶିବ ପୁରାଣ ହରଷ ମନର। କହନ୍ତି ସକଳ ଋଷି ପୁଲକ ଚିତ୍ତରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କହନ୍ତି ସେ ଦାତାଙ୍କ କୁମରେ। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ସକଳେ ହୋଇ ଧୀର ସ୍ଥିର ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଯେ ଦେଣ ଶଙ୍କର। ପୁରକୁ ଯହୁଁ ସେହି କରିଲେ ଗମନ ତାପରେ ଦେବତାଗଣ ବିଚାରନ୍ତି ପୁଣ। ତ୍ରିପୁରାସୁର ନିଧନ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀହରି ଉପାୟକ ସ୍ଥିର କଲେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ ରଥ ଏକ କଲେ ମୁଦ୍ରା ରୁଦ୍ର ରଥ ବୋଲି ତାର ନାମ ଦେଲେ। ପୃଥ୍ୱୀଦେବୀ ନିଜେ ଯେଉଁ ସ୍ୟାନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦେବତାଗଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ ରଥରେ ସୁରପତି ନିଜେ ହେଲେ ଅଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବେନିଜନ ହୋଇଲେ ଯେ ଚକ। ନୈಋତ ବରୁଣ ଆଉ ଯମଧନପତି ଅନଳ ପବନ ମିଶି ଏହି ଷଡ଼ମୂର୍ତ୍ତି। ରଥର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାଇ ହେଲେ ଦିଗପାଳ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୁହେଁ ହେଲେ ଅଖ କିଳ। ବିଶ୍ୱ ଦେବତାଗଣ ହେଲେ ସେ ରଥର ଗୁଜ ଧାରଣା ହୋଇ ରହିଲେ ତହିଁରେ ଦିଗ୍ଗଜ। ଚାରଣ ଯେ ବିଚାରଣ ପାଳପଟା ସାର ଟେରାବେଳା ହେଲେ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର। ଦର୍ପଣ ଚାମର ତୁଲେ ବସ୍ତ୍ର କୁଞ୍ଚମାନ ଅପସରାଗଣ ଅଂଶେ ହେଲା ବିଦ୍ୟମାନ। ଆକାଶ ଚାନ୍ଦୁଆ ହୋଇ ଦିଅନ୍ତି ସୁଷମ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ହୋଇଲେ ନାନାଦି କୁସୁମ। ଗ୍ରହଗଣ ପୁତୁଳିକା ହେଲେ ସେ ରଥରେ ନାନା ରତ୍ନ କାମ ସୋହେ ତାହାଙ୍କ ଶରୀରେ। ଶପଥ ଋଷିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଧ୍ରୁବ ହୋଇ ମେଳ ସେ ରଥ ଉପରେ ହେଲେ ପତାକା ବିରାଚିରାଳ। ତ୍ରୁଗଣ ହୀରା ନୀଳା ମଣି ମୁକ୍ତା ହୋଇ ପୁଞ୍ଜି ପୁଞ୍ଜି ହୋଇ ଖଞ୍ଜି ହୋଇଲେ ଯେ ତହିଁ। ତା ଉପରେ ପାରାଭାଡ଼ି ଯଶୋବନ୍ତୀପୁର ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନୁ ହେଲା ନୀଳଚକ୍ର ସାର। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ବୋଲି ଯାହା କୋଟି ସେ ତହିଁ ଉଡ଼ିଲେ ହୋଇ ପତାକା ଚାରୋଟି। ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ତହିଁରେ ଯା ହୋଇଲା ଲେଖା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୁରୁଷ ତା ନିଜେ ହେଲେ ଏକା। ଚଳିଲା ରଥର ପ୍ରାନ୍ତ ଅଷ୍ଟଗିରି କରି କୁହୁଡ଼ି ଅନ୍ଧାର ହେଲା ଅଷ୍ଟମୁଣ୍ଡ କାଳି। ଦୁନ୍ଦୁଭିକି ଆଦି କରି ଯେତେ ବାଦ୍ୟନାଦ ସେ ହୋଇଲା ସେ ରଥର ଗତିଜାତ ଶବ୍ଦ। ପାତାଳର ନାଗେରଜୁ ହେଲେ ସେ ରଥରେ ଦିଗ ଟେରା ବାଳ ହୋଇ ଦିଶିଲେ ସୁନ୍ଦର। ନାନାଦି ପ୍ରକାରେ ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ି ନିସ୍ୱନ ଯା ବୋଲିବେ ତା ହେଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତଗଣ। ପୁରୁଷ ଗଣ ମିଳି ହେଲେ ରଣକଣ୍ଟା ଏ ରୂପେ ରହିଲେ ଦେବ ହୋଇ ଯେଝା ବଣ୍ଟା। ଋକ୍ ଯଦୁ ସାମ ଯଦର୍ଭ ଯେ ବେଦଚାରୀ ସେ ରଥେ ବାହନ ହେଲେ ଅଶ୍ୱରୂପ ଧରି। ହୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧି ସାଞ୍ଜୁ ବିଜୁଳି ହୋଇଲେ ତହିଁ ଘୋଡ଼ା ବାଘ ରଜ୍ଜୁ। ବ୍ରହ୍ମା କରେ ଧରି ଯେବେ ସେ ବାଘ ଦୌଡ଼ି ଚାଳିଦେଲେ ଅଶ୍ଵ ଯିବେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଉଡ଼ି। ଏହି ରୂପେ ରଥ ହୋଇ ସବୁ ଦେବତାଏ ବିଚାରିଲେ ଶତ୍ରୁନାଶ ହୋଇବ ନିଶ୍ଚୟ। କୋଦଣ୍ଡ ହୋଇଲା ତହୁଁ ମେରୁ ପର୍ବତ ସେ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଦେଇ ରହିଲେ ଅନନ୍ତ। ଆପେ ଦିବ୍ୟ ସରରୂପ ହେଲେ ନାରାୟଣ ଜାଣି ମୁନିଗଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନ। ଶପଥ ସମୁଦ୍ର ଆସି ହୋଇଲା ତୁଣାର ତହିଁରେ ରହିଲେ ସୁଖେ ନାରାୟଣେଶ୍ୱର। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ ଘେନି ଦେବରାଜ ହେମନ୍ତ କରିଣ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ସଜ। ଏକ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସେ ଗର୍ବ ଦେବତାଏ ତେଜ ବଳ ଆଦି ରଖି ଏକ ରଥ ଠାଏ। ତହିଁ ପରେ କୃତାଞ୍ଜଳି ହୋଇ ଦେବଗଣ ଶୂନ୍ୟକୁ ଅନାଇ କହନ୍ତି ଯେ ପୁଣ ପୁଣ। କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଥିଲେ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ତା ବିଚାର କରି ସର୍ବେ ଶିରେ ଦେଇ ପାଣି। ବୋଇଲେ ହେ ସଦାଶିବ ଭକତ ବତ୍ସଳ ରଥ ରୂପେ ହେଲୁ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଦେବ ଠୁଳ। ଯୁଦ୍ଧର ସାମଗ୍ରୀ ଯାକ ସବୁ ହେଲା ନିର୍ଭା ସମ୍ପ୍ରତି ଆପଣ ଆସି ତହିଁ ହୁଅ ଉଭା। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସକଳ ଜୀବ ଚରାଚର ତୁଲେ ତ୍ରିପୁରା ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କର ଭଲେ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାତ୍ମା ଦୈତ୍ୟ ଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧରି ରହିଅଛି ତିନିପୁର ଯାହାକୁ ଆବରି। ହେ ଘୋର ସଙ୍କଟୁ ବାରେ କର ପରିତ୍ରାଣ ତବ ପାଦ କମଳରେ ପଶିଲୁ ଶରଣ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ କାଳେ କାଳେ ଘେନି ଗୁହାରି କରୁଅଛୁ ପାଦ ତଳେ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ତ ପରିତ୍ରାଣ ନମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ନମୋ ତ୍ରିଲୋଚନ।
हेमंत बोलिण डाकन्ते से उच्च करी जानिले श्री सदाशिव देवଙ୍କ गुहारी तदन्ते शुभिला शून्ये दुदुम्बिर नाद शुणी वृन्दाकरण लभिले आनन्द बाजिला डम्बरु आदि नाना वाद्यमान मृदंग कंसाळ ताळ वीणास्वन सुवर्ण कुसुम वृष्टि हेला नवस्थळे तारागण खसी किबा पडिले नवस्थळे जय जय शुद्ध शुणागला चौदिग कोलाहल ध्वनि शुणागला महिभाग देवଙ୍କ आगरे विजय कले देवहर तेज विराजई जन्ने कोटिए भास्कर करिवर शोभाकिनी 10 गोटिकर 10 दिगे घोटी रहिछन्ति ताहांकर लज्जा से होइछन्ति लज्जा नाही किछि श्मशान विभूति सर्वांगरे लागिअछि गज चर्म होइअछि कंधरे सोदड़ा कंठी अस्थिमाळ लंबे तिले नाही चूड़ा ब्रह्मांड भाण्ड कुबळी अछि जटा जुट अर्ध हिंदू खंडित ही दिसे झट झट पाद भरा पाई भूमि तले गला पशी ता देखी चरण धीरे देले जोगदर्शी द्वितीय चंद्रमा परी दुई दंत भिन्न गंड भाग मध्ये लाज दिशुअछि मुन नीलकंठ त्रिनयन भिन्न भिन्न ज्योति कर्पूर कुंकुम ऋणर प्राय स्थिति महा नाग चंपा अंगे आभरण जीवा लह लह दिशे फुकार गंजन हेमंत प्रकारे रुद्र आगे देखी देखी जेते देव थिले चाही बुझी देई आखि मोहकु भजिले सर्वे ब्रह्मा इंद्र आदि ता देखी कहिले तांकु प्रभु दयानिधि किंपा मूर्छा जाई पड़ी असे सर्वदेव आंबे जे शंकर आंबे अटु सदाशिव मोहकु छाड़िला बे भक्त करी जाण आंबे जे करिबु समस्तंकु परित्राण रुद्र कर्णे से मरणा कले भय चिते पूर्वरे कहिछु आंबे सुनिछ समस्ते जेणु रुद्र अवतारे होइछु जन्म संप्रति करिबु तुम्बे छळे रुद्र कर्म वसुमती जे सतरे स्वर्ग अंतरिक्ष जलस्थल अनाळादि जेतेक प्रत्यक्ष दुरात्मा त्रिपुर तुले सबु हेव ध्वंस पाइब जे साहापद सकल त्रिदश एथि सकाशरु जाण आंब रुद्र रूप नकर देवतागण मनरे संताप तुम्भ मानकर मनु छड़ाइबु भय एथकु मनरे किछि नकर संशय ऐसा नक आज्ञा जाऊँ देले त्रिलोचन से वाक्य अमृत देला देवंकु जीवन शयन करिबा ठारु उठिला पराए उठिण पड़िले शिव पादे देवताए तहि परे ठिया होई सिरे देई कर वचने बोइले त्राही त्राही जोगेश्वर युद्ध सामग्री देखिले ताऊ विश्वनाथ विगत सारथी पृथ्वी होई अछरथ देवतांकु अनायण कहिले शंकर मनरु संशय सर्वे दूर कर ए रथ उपरे बसी अंबे कले युद्ध क्षण करे हेव दुष्ट निशाचर बद्ध से मला मात्रे विश्वास होइब धरणी देवतांकु चाहिए कही शूलपाणी करन्ते से रथ परे पादवे निस्थित तत्क्षणे पृथ्वी देवी हेला अधोगत पाद लगी पीड़ा जाऊँ पाइला धरणी अंतर्जमी पुरुषता अंतर्गत जाणी निज मंत्र पढ़ी तले लगाइले कर सही क्षणी वसुमती हेला बलियार रुद्रंक कहवा पाई होइला सक्षम तदंते श्री भुज धनु तोली आणी भीम नुआई ताईरे गुण चढ़ाइबा बेले मधु भांगी गला मेरु धनु अवहेले निज बाहुबले सेउ न पारंती सही करुणा करिले ताहा देखी मा साई पंचाक्षर महामंत्र पढ़ी कले न्यास धनु जोड़ी होई बढ़ाइला जस से धनु को हस्ते धरी पार्वरमण बाहरिले तत्क्षणे समर प्रांगण ता सीतांकु बोइले आउ विलंब न कर शीघ्र रथ परे आणी जोड़ स्पवर शिवंकु मुखु आदेश पाई वेदवर किछि न कहिण छिड़ी हेले होई स्थिर ଏହା देखि महेश्वर दातांक शिରରେ दक्षिण भुजे स्थापिले पड़ी पंचाक्षरे से मंत्र बळे विधाता होई बलियान रथ परे अश्व आणी जोचिले बहन निजे सारथी होइण रथाग्रे बसन्ते पवन मार्गरे रथ गमिला तुरिते अश्वमानंकर गति अत्यंत प्रखर निमिषके गमिबे कि से 14 पुर लगाम धरिण धाता ताहाकु चलन्ते गमिले क अश्वगण विक्रमण पथे घर घर शब्द पृथ्वी हेला कंपमान स्तब्ध हेले कन्ने शुणी 3 पुरजन से रथ मध्य बसिथन्ति सदाशिव कहई क्षेत्र मोहन घोर युद्ध हेब।